پاکستان اور اقوام متحدہ کی میزبانی میں عالمی کانفرنس کل جنیوا میں ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کانفرنس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ کانفرنس سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے جامع روڈ میپ پیش کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ کانفرنس میں سربراہان مملکت، وزراء، عالمی مالیاتی اداروں اور متعدد ملکوں کے اعلیٰ سطح نمائندے شرکت کریں گے۔ سیلاب سے متاثرہ لاکھوں پاکستانی عالمی برادری کی توجہ کے منتظر۔ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور معیشت کی بحالی کے لیے فنڈز کا اجرا وقت کی ضرورت ہے۔ جنیوا کانفرنس میں سیلاب متاثرین کا مقدمہ اور ان کی بحالی کے لیے اقدامات سے دنیا کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ آصف علی زرداری سے بلوچستان کے سیاسی رہنما سردار فتح محمد حسنی، نوابزادہ حسین مری، نوابزادہ جمال ریسانی اور طاہر محمود کی ملاقات۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ بلوچستان کی سیاست میں پیپلز پارٹی مضبوط ترین فریق ہے، ہمیشہ صوبے کے حقوق کے لیے حقیقی جدوجہد کی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری۔ اتحادی حکومت نے سیاست کی بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دی۔ سابق حکومت کی غلط پالیسیز کے باعث آج مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کی انتشار اور جھوٹ پر مبنی سیاست سے گالم گلوچ کلچر کو فروغ ملا۔ سابقہ دور میں معیشت سمیت ہر محاذ پر ملک کو نقصان پہنچا۔ مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان قائرہ۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، غریب عوام کی روٹی تک رسائی محال ہو گئی۔ کہیں آٹا نایاب اور کہیں من پسند افراد میں تقسیم۔ گندم کے وسیع ذخائر کے باوجود صوبائی حکومتیں قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام، عوام سراپا احتجاج۔ پنجاب میں مرغی کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگیں۔ صوبائی حکومت عوامی ریلیف کے بجائے لوٹ مار اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں مصروف۔ نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری۔ ضلع پونچھ کے علاقے بالا کوٹ میں بھارتی قابض فورسز کا آپریشن، 2 نوجوان شہید۔ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی افسوسناک ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی بھارتی فورسز کی وحشیانہ کارروائی کی مذمت۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم ابر آلود۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقامات شوگران، کاخان اور ناران میں برف باری کا سلسلہ جاری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ میدانی علاقوں میں دھند کے باعث پروازوں کا شیڈول متاثر۔ اور ٹیسٹ سیریز کے بعد اب باری ہے وائٹ بال سیریز کی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کل پہلے ون ڈے میچ میں کراچی میں مد مقابل۔ مقابلہ دن 2:30 سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ دوسرا میچ 11 جنوری جبکہ تیسرا اور آخری میچ 13 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ تمام مقابلے کراچی میں ہی ہوں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل اور میں ہوں شاہد نسیم۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے ملاحظہ کی، باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر تمہیں زینہ ہند پسند تھی تو تم نے آرے سے اس کا رشتہ کیوں نہیں طے کیا؟ میری ماں کو قصوروار ٹھہرانے سے پہلے اپنی بیٹی سے تو پوچھئے کہ یہ رشتہ اس کی خوشی سے ہوا ہے یا ہماری مرضی سے؟ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، وہاں جا کے رپورٹ درج کرواؤں گا کہ ماں بیٹی میری بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کروانا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد آپ اور میرا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद से जनीवा रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब शामिल हैं। वज़ीर आज़म कल जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ मिलकर पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली में शराकत के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली का फ्रेमवर्क पेश करेगा और इसको अमली जामा पहनाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और तवील मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर देगा। कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही इजलास के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली पर गौर किया जाएगा, जिसके बाद पार्टनर की जानिब से इमदाद के ऐलानात किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में सरबराहान ममलकत, वज़रा और मुतादिद मुल्कों के आला सतह नुमाइंदे और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों, फाउंडेशंस और फंड्स के साथ बैनुल अक़वामी तरक्याती तंजीमों, निजी शोबे, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी NGOs के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मुश्तरका प्रेस स्टेक आउट में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमरा पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी के लिए आज जनीवा रवाना हो रहे हैं, जहाँ पर सैलाब मुतासिरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलेगा। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस में इन इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे जो इनकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में शराकतदारों और दोस्त ममालिक के सामने पाकिस्तान में सैलाब की तबाही के बाद बहाली और तामीर नौ के लिए जामे फ्रेमवर्क प्लान रखेंगे। बुनियादी ढांचे की बहाली, ज़िंदगी और माश की तामीर नौ और मईशत के लिए फ़ंड्स का इजरा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया की तारीख में इंसानियत एक मोड़ पर है। हमारे आज के इक़दामात आने वाली नस्लों के शानदार मुस्तक़बिल को तश्कील कर सकते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर तबाही से मुतासिर होने वाले लाखों पाकिस्तानी दुनिया की इमदाद और हमदर्दी के मुंतज़िर हैं। और वज़ारत ख़ारिजा ने जनीवा में होने वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए खुसूसी गीत जारी किया है। गीत में सैलाब मुतासिरीन की मदद की अपील की गई है। आओ हम कुछ ऐसा करें जो रहे जब हम न रहें, मुरझाए चेहरों पर जिंदगी की चमक लाए, जाने से पहले हम ऐसा कर जाएं, डूबे हुओं को किनारा, महरूमियों को सहारा, ये ना करें तो दुनिया में आने का क्या फायदा हमारा, धीरे कोई क्यों मारा मारा, बुझने ना पाए कोई तारा, हमारे होते कोई ना खुश हो, कैसे हमें हो गवारा, आंखें क्यों पथराए, होठों पे हंसी लाए, जाने से पहले हम ऐसा कर जाएं। गीत आपने नाज़रीन मुलाहिजा किया। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों के बाद पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के बावजूद बहाली और तामीरी नौ के कामों पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। ताहम कुदरती आफत से होने वाली तबाही का पैमाना बहुत ज़्यादा है, जिससे निमटने के लिए आलमी बरादरी के ताउन की भी ज़रूरत है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, जबकि मीशत को 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 20 लाख घर, 13,000 किलोमीटर सड़कें, 3,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 439 पुल तबाह और 40 लाख एकड़ ज़रई रकबे को नुकसान पहुँचा, जबकि 10 लाख से ज़्यादा मवेशी हलाक हुए।
پاکستان سیلاب سے نمٹنے، بحالی اور تعمیر نو کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے، تاہم بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات کا ازالہ پاکستان تنہا نہیں کر سکتا، جس کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کی مشترکہ میزبانی میں 9 جنوری کو جنیوا میں عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں عالمی ڈونرز، ترقیاتی شراکت دار اور دوست ملک شرکت کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کو تعمیر نو کے لیے مطلوبہ وسائل دستیاب ہوں گے، جس سے کہ ہم ان علاقوں میں کہ جو سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، تعمیر نو کے کام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا سکیں۔ We have taken very strong measures to provide relief and rescue these people, the families that have been affected, which are as many as 33 million people. And we are also reorienting our public sector development spendings. We are hoping the provinces will also reorient their annual development plans so that we can finalize and reconstruct the damages that have been caused to the infrastructure because of the floods. کانفرنس میں تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی کے لیے جامع روڈ میپ پیش کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کے مطابق پاکستان میں سیلاب کے باعث غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد 70 لاکھ سے بڑھ کر 1,46,00,000 تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں 80 لاکھ افراد اب تک بے گھر ہیں۔ متاثرین کی بحالی کے لیے رہائش، زراعت اور ذریعہ معاش کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کو اس تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے اندر نہ صرف پاکستان اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر رہا ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ عالمی برادری کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کچھ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ جو موسمیاتی تبدیلیاں اس وقت پوری دنیا کے اندر خاص طور پر پاکستان میں رونما ہو رہی ہیں، ہمیں اس وقت اسکائپ لنک پر جوائن کیا ہے ماہر ماحولیات علی توقیر شیخ صاحب نے۔ علی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور میرے خیال سے اب کا جو وقت ہے، اس وقت کا جو دور چل رہا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ یہ بات کی جائے اگر اس ماحولیات کے حوالے سے، تو میرے خیال سے یہ مناسب وقت بھی ہے اور ضرورت بھی اسی امر کی تھی کہ اس وقت بات کی جائے، اور پوری جو دنیا ہے وہ اب اس بات کو ریئلائز کر رہی ہے، اس نے اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کیا ہے کہ اب اس پر بات ہونی چاہیے۔ ایک کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ آگاہ ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہے وہ بھی وہاں پر اب پہنچ چکے ہیں، پہنچنے والے ہوں گے، کل وہ اس کانفرنس کے اندر شرکت بھی کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ فائنلی جو پوری دنیا ہے وہ اب اس موضوع کے اوپر بات کرنا شروع ہو چکی ہے، لائے عمل کیا ہونا چاہیے اب ہمارا؟ دیکھیے، اس کے ایک سے زیادہ ٹریکس ہیں، یہ بہت زیادہ کمپلیکس ایشو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں دنیا نے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ پاکستان میں پچھلے سال پورے کلائمیٹ چینج کے 4 یا 5 ایسے ایونٹس ہوئے جنہوں نے پاکستان کو نہ صرف یہ کہ بہت ولنریبل شو کیا، بٹ یہ بھی دکھایا کہ ہماری ولنریبلٹی کے سورسز بہت ڈائیورس ہیں۔ دنیا کے شاید ہی کسی اور ملک میں اتنے زیادہ سورسز ہیں۔ میں آپ کو جلدی سے 4 یاد دلاتا ہوں۔ ایک ہمارے ہاں ایسی فارسٹ فائرز ہوئیں جن کے ساتھ ہمارا چلگوزہ فارسٹ جو 1000 اور 3000 سال پرانے تھے وہ جلے۔ یونیک تھا، اٹ واز ہیریٹیج آف مین کائنڈ، اٹ واز ناٹ جسٹ این آرڈنری فارسٹ۔ دوسرے ہمارے ہاں جو گلگت اور بلتستان میں جو ٹورنشل رینز ہوئیں اور جو گلیشیئر بسٹ ہوئے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا ڈسٹرب ہوگی ان کے ساتھ، بلکہ یہ بھی ہوا کہ جو ہم نے انفراسٹرکچر بنایا تھا پچھلے 50 سال میں وہ بھی بہہ رہ گئے۔ تیسرا جو ہمارے ہاں ٹورنشل رین ہوئی، اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ مانسون نے اپنا پیٹرن چینج کیا ہے، اب وہ پنجاب سے فلڈز کی صورت میں نہیں گیا۔ تو دنیا میں جو اس وقت ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ہے کہ سائنس از سپورٹنگ پاکستان اینڈ آل دی پروجیکشنز آف کلائمیٹ چینج۔ یہ صرف کوئی گورننس کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کی پاورٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف ہماری مینجمنٹ یا مس مینجمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یا انٹر پروونشل ریلیشنز کا ایشو نہیں ہے، بلکہ فنڈامنٹلی ایٹ دی کور آف اٹ، ایٹ دی ہارٹ آف اٹ، اٹ شوز دیٹ واٹ دی سائنٹسٹ ور سیئنگ دیٹ ہیز بگن ٹو ہیپن، اینڈ 5 things that happen in Pakistan that no other single country in the world has experienced۔ دوسری چیز جو کہنے کی ہے، جب کسی بھی ملک کی اتنی بڑی پرسنٹیج جی ڈی پی کی جو ہے وہ فلڈ کی نظر ہو جائے، جس میں 20-30 ملین لوگ افیکٹ ہوتے ہوں، اور وہ بھی ایسے لوگ افیکٹ ہوتے ہوں نہ جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں، نہ ان کے گھروں کے پیپرز ہیں، نہ ان کے پاس اب واپس جانے کے لیے کوئی گھر ہے، نہ ان کے پاس شیلٹر ہے، تو یہ ایک دنیا کا بہت بڑا ایک
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इमर्ज हुआ है, जिसके लिंक जो है पॉवर्टी के साथ भी हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ भी हैं, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक नए विजन की ज़रूरत है। एटलीस्ट हमें जो दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ चल रहे हैं। हमने अपने पूरे बजट्स उठा के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की बेस्ट के थ्रू। अब गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को एक ऐसी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है जो इन लोगों को लैंड टेन्योर सिस्टम के तहत घर बनाने में असिस्टेंस दे सके, जो इनको नई लाइवलीहुड, नई किस्म की कोई एग्रीकल्चर दे सके कि ताकि जल्दी से अपने पाँव पे खड़े हों। एक चीज़ मैं और आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमने ये नहीं दुनिया को सिर्फ कहना कि हमारे पास जो 4 पैसे थे हमने इन पर लगा दिए, अब हमें आपकी ज़रूरत है। हमें जो शो करना है वो ये करना है, हमारी कमिटमेंट है कि हम नई इनोवेशन लाना चाहते हैं रिकंस्ट्रक्शन में, या जिसको मिनिस्टर साहब तामीर नौ कह रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनोवेशन शो करनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शो करनी है, हमें प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट शो करनी है, हमें एनजीओज का रोल शो करना है, और हमें ये दिखाना है हम औरतों, ये जेंडर को और बच्चों को और यूथ को इग्नोर नहीं कर रहे। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सैलाब की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आया, हमने देखा कि बड़े पैमाने पर उसकी वजह से तबाही का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी सैलाब की और इस तरह की जो चैलेंजेस हैं मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाले, उनकी एक तारीख रही है। पहले भी इस किस्म के चैलेंजेस का हमें सामना रहा है। अब क्या समझते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें अब किस तरीके से तैयार करना चाहिए, उसमें क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए कि इस तरह की आफात से हम आइंदा आने वाले वक्त में बच सकें या उससे हिफाजत मुमकिन बना सकें? मैडम शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। सिर्फ 2-3 मोटी मोटी चीज़ें करने की हैं। एक तो यह है कि पानी को हम रोकने की कोशिश ना करें, जो पानी के सामने आएगा वो रुट जाएगा। हमारी ये सकत नहीं है कि हम उसको रोक सकें, तो हमें अपनी कम्युनिटीज़, उनके हाउस होल्ड, उनके विलेजेस को पानी के रास्ते से, उनकी गुजरगाह से हट के बनाना है। और जो ये मिडिल क्लास के लोग फैशनेबल जगहों पे होटल्स में हनीमून के लिए जाते हैं, ऐसी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं जो रिवर बैंक्स के ऊपर है, ये हमारे लॉज की वायलेशन है। हम लॉज को और इम्प्रूव करें, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिवर बैंक से हट के अपनी कंस्ट्रक्शन करें। अंग्रेज़ के ज़माने से 200 फुट का एक लॉ है, 300 फुट का केपी में लॉ है, तो हम डिज़ास्टर के रास्ते में आएंगे तो बह जाएंगे। प्लीज़ हर किसी को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और सोसाइटी ने अपने बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज को लगाना है, तो ऐसी जगह पे ना लगाएं जहाँ की वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने बार बार बह जाना है। इस मानसून में बच जाएंगे, अगले में आ जाएंगे। और आखिरी चीज़ जो है कि घरों के जो कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं वो इंजीनियरिंग काउंसिल को नए बनाने की ज़रूरत है, उनको क्लाइमेट प्रूफ होने की ज़रूरत है, क्लाइमेट स्मार्ट होने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से और बैंक्स की तरफ से हमें लैंडिंग फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, जो बेस्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। मगर लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है कि क्लाइमेट स्मार्ट घर बना सकें। उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी सपोर्ट देनी होगी, और वो जो सपोर्ट है वो लैंडिंग के रेट को कम करके है कि उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो। सही, बहुत शुक्रिया अली तौकीर शेख साहब, और बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात की है। हमें क्लाइमेट जो फ्रेंडली घर हैं वो बनाने पड़ेंगे, क्लाइमेट फ्रेंडली जो कम्युनिटीज़ हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी आने वाले दौर के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब भर में आटे की शदीद किल्लत इस वक्त पैदा हो चुकी है और आटे के हुसूल के लिए लोग सख्त परेशान हैं। हुकूमत पंजाब मुकर्रर करदा निर्खों पर आटा फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और लाहौर में आटे की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद आपको आगाह करेंगे वकास भट्टी। चंद रोज से पंजाब में आटे का बहरान चल रहा है और शहरी आटे के असूल के लिए मारे मारे फिरते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत आटे की किल्लत पर काबू पाने और आटे के रेट्स पर भी काबू पाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। आटा हासिल करने के लिए शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं और पूरा दिन अपने काम काज छोड़कर आटे के असूल के लिए तकदोर करते नजर आ रहे हैं। पंजाब में आटा नहीं मिल रहा, आए दिन 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये बड़े होते हैं। धक्के खा रही वहाँ लैना ही लगे हैं, आटा लभदा नहीं। पंजाब को मैंने कहा मैं इस गले बिल्कुल कम हो नहीं रहा ना। कल से ये 160 रुपये किलो हो गया है। बाकी पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस पे गौर करे। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आटे के रेट्स में बहुत इजाफा हो गया है। जी नाज़रीन, वकास भट्टी से तफसीलात आपने जानी। गंदम पैदा करने वाले खित्ता जनूबी पंजाब के अवाम खुद आटे की किल्लत के बायस महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में कायम सेल पॉइंट्स पर लोग दिन भर लाइनों में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा।
जनूबी पंजाब जैसे ज़रूरी इलाके में आटे की किल्लत और महंगे दामों दस्तयाबी से अवाम में तशवीश की लहर है। शहर के चंद मुकामात पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आटे की फराहमी के सेल पॉइंट्स तो बनाए गए हैं, लेकिन लंबी कतारों और कई घंटे इंतजार के बाद शहरी आटा खरीदने पर मजबूर हैं। परवेज इलाही साहब जो कहते हैं कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया, ये सुबह से लेकर लाइन में खड़े हुए हैं, नमाज पढ़ने के बाद आकर लाइन में खड़े हुए हैं, अभी तक आटा नहीं मिलता हमें। आटा सुबह के खड़े हैं हम नाश्ते बगैर, अभी तक हमें कोई बारी नहीं आई। कुर्सियों में अपने दफ्तरों में बैठे हैं, लेकिन आवाम देखो सुबह से हम जलील हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, 3-4 घंटे हो गए हमें इधर खड़े हुए। शदीद सर्द मौसम में सुबह से लाइन में लगे दिहाड़ीदार मजदूर दिन जाया होने पर अफसुर्दा दिखाई दिए। मुझे अब 2-3 घंटे हो गए आए हुए, अब थैले की बारी है बड़ी औखी। अब दिहाड़ी का टाइम देख लो खत्म हो गया, मेरी तो दिहाड़ी गई ना। दुकान वाले लेके जाते हैं या महल्ले वाले किसको दे रहे हैं कोई खबर नहीं, जो मजदूर गरीब लोग खड़े होते हैं उनको तो देते ही नहीं है। बास चक्कियों पर आटा 130 रुपए फी किलो भी दस्तयाब नहीं, जबकि आम मार्केट में गंदम फी मन 4000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। चक्की मालकान के मुताबिक मंडी और फ्लोर मिल्स मालकान गंदम की कीमतों में इजाफे का सबब हैं। ना आपको आटा मिल रहा है ना गंदम मिल रही है, इसमें सारे का सारा आज एक मेन हमारी जो स्टॉक माफिया है और मंडी के लोग हैं, यही इसके अंदर जो है ना मेन कैरेक्टर्स हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से सेल पॉइंट्स पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में तो फराहम किया जा रहा है, लेकिन स्टॉक की कमी और महदूद मुकामात की वजह से बहुत से शहरी खाली हाथों घर जाने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से आटे की तरसील दुगना करने के दावे के बरक्स शहरियों को आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और अब रुख करेंगे पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में आटे की कीमतों में बदस्तूर इजाफा हो रहा है और इंतजामिया सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है। तफसील बता रहे हैं सोहेल अहमद दानिश। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा है और यहाँ 20 किलो आटे का थैला 3100 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अवाम का कहना है कि सरकारी नर्ख पर मिलने वाला आटा इन्हें दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से वो मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। मिल से हमारा सरकारी आटा नहीं आता, जब आता है 30-40 तेल आते हैं, इधर 200-300 लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए सरकारी आटा इधर नहीं मिलता है, बहुत महंगाई है। जितने भी हमारे सेठ लोग हैं, पैसादार लोग हैं, जो जिनके पास अपने गोदाम वगैरह मौजूद है, सब लोगों ने जो है ना गंदम खरीदी हुई है और हुकूमत की भी अदम दिलचस्पी की वजह से जो है ना तो फूड कंट्रोल अथॉरिटी है कि मतलब प्राइस कंट्रोल कर रहे। आटा महंगा होने की वजह से नान की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। नान भाइयों का कहना है कि इन्हें आटा महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से पुराना नर्ख कायम रखना मुमकिन नहीं। आटा इतना महंगा हो रहा है तो फिर इसका तो कुछ हल निकालना पड़ेगा ना, तो बढ़ाना तो पड़ेगा। यहाँ पे किराए होते, बिल होते, लोगों का तनख्वाह होती है, तो ये यहाँ से निकाल नहीं ले तो ये कहाँ से हम निकाल, घर से तो नहीं लेकर आ सकते। गंदम की ज़ख़ीरे और फ्लोर मिल्स को इसकी फराहमी समेत कीमती मुकर्रर करना सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है। काश के हुक्मरान जाग जाए और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय इक़दामात के ज़रिए आवाम की हकीकी मदद करे। सोहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, पेशावर। शकरगढ़ में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे ने जहां आम आदमी की सफ़ेद पोशी का भरम तोड़ दिया, वहीं पर बारबेक्यू शॉप्स और होटल मालिकान का बिजनेस भी मुतासिर हो रहा है। पंजाब में PTI की हुकूमत और इंतजामिया की चश्मपोशी की वजह से महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। शकरगढ़ से इरफान खान की रिपोर्ट देखिए। शकरगढ़ में मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगा। गुज़श्ता एक साल से पंजाब भर में चिकन की कीमतों में बतदरीज इजाफा जारी है। गरीब के लिए बीफ और मटन के साथ साथ अब चिकन खाना भी ख्वाब बन गया। शकरगढ़ में चिकन फी किलो 600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई के साथ साथ हुकूमत की जानब से भी महंगाई का सिलसिला जारी है। होटल मालकान का काम भी ठप हो गया। मटन और बीफ तो पहले नहीं खा सकते थे, अब तो चिकन भी नहीं खा सकते हम। मुर्गी का रेट पहले 400 रुपए केजी था, अब यही रेट 600 रुपए केजी हो गया। हमारी वजीर आला से दरखास्त है कि इसे कम किया जाए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुतालबा किया कि मटन और बीफ पहले ही गरीब शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका। चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं ताकि हर शहरी बासानी चिकन खरीद सके। मोहम्मद इरफान खान खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन, शकरगढ़।
بلوچستان کے اہم سیاسی رہنماؤں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر سردار فتح محمد حسنی، سابق صوبائی وزراء نوابزادہ غزین مری اور طاہر محمود، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوآرڈینیٹر نوابزادہ جمال رئیسانی، میر فرید رئیسانی، میر عبداللہ راہجان اور میر اللہ بخش رند شامل ہیں۔ ان سیاسی رہنماؤں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کی۔ آصف علی زرداری نے ان کو پی 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 میں شامل ہونے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تاریخی رشتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کے لیے حقیقی جدوجہد کی ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ بلوچستان کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک مضبوط ترین فریق ہے۔ بلوچستان کے عام آدمی کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر محض ملک کی بقا کی خاطر نازک حالات میں حکومت سنبھالی۔ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ناقص پالیسیز کی بدولت آج ایک بار پھر ملک میں دہشت گردی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں ملک عمر۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے ضلع گجرات کے علاقے کرنانا میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ملک کی بقا کی خاطر سیاسی قربانی دی اور نامساعد حالات میں ملک کی باغ ڈور سنبھالی۔ اگر ایسے نازک مقام پر ہم خاموش رہتے تو ملک کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کرنے جا رہے تھے خان صاحب۔ وہ جو آج بیٹھا پاکستان کی فوج کو گالیاں دے رہا ہے، وہ جو آج بیٹھا الیکشن کمیشن پہ حملہ کر رہا ہے، وہ جو آج بیٹھا پاکستان میں دہشت گردوں کی سپورٹ کی باتیں کر رہا ہے، وہ آج بیٹھا گورنمنٹ سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خارجہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی حکومت کے اس دور میں آ کے عالمی اداروں کے ساتھ لڑ پڑا۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ سال ہر سال کی کوششوں اور ان گنت قربانیوں کے بعد دہشت گردی پر قابو پایا گیا تھا، تاہم عمران خان کی حکومت میں ایسی پالیسیاں اختیار کی گئیں کہ دہشت گرد گروہوں کو ایک بار پھر منظم ہونے کا موقع ملا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران انہی دہشت گردوں کے خلاف جو دنیا پاکستان بھر میں لوگوں کے قاتل تھے، جو ہماری فوج پہ حملے کرنے کے ذمہ دار تھے، جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جو ہندوستان کے اشاروں پہ چل رہے تھے، ان کے لیے رستے کھولے۔ اور وہ دہشت گرد جو افغانستان کی جیلوں میں تھے وہاں سے آزاد ہوئے تو ان کو پاکستان میں آنا کہا کہ آپ آ جائیں۔ اس سے پہلے کرنانا پہنچنے پہ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ قمر زمان کائرہ نے کرنانا میں سیاسی ریلی کی قیادت کی۔ اس موقع پر انہوں نے جوڑا تا کرنانا روڈ کے سنگ بنیاد کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے علاقے میں مدرسے کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج وہی اقوام دنیا پہ حاکم ہیں جنہوں نے علم کا راستہ اختیار کیا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں، جھوٹے الزامات لگا کر اداروں کو بدنام کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لاہور میں پختون فلاحی تنظیم پنجاب کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان جھوٹے الزامات لگا کر اداروں اور فوج کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ وقت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا ہے، نہ کہ اداروں کو تباہ کرنے کا۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ عمران خان کا مقصد ملک کو ڈیفالٹ کرنا ہے۔ پرویز الہی اور عمران خان جان لیں، عدم اعتماد کا فیصلہ جلد آ جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود احمد خان نے لاہور میں تنظیم سازی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت کچھ بات کریں گے کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع پونچھ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ KMS کے مطابق فوجیوں نے ان افراد کو بالا کوٹ کے قریب رات بھر جاری رہنے والی فوجی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی وحشیانہ کارروائی کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی افسوسناک ہے، جس کے باعث بھارت کو ریاستی عوام پر اپنے مظالم جاری رکھنے کی شہ مل رہی ہے۔ بھارت اہل کشمیر کو اپنی ہی سرزمین پر اس کے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔